हेलो दोस्तों, मैं गुरजीत सिंह चाहल। करोगे गल मिलूगा हल। आज इस वीडियो का साडा टॉपिक है रशिया यूक्रेन रिलेशनशिप्स। यूक्रेन दे सोवियत यूनियन तो अलग होने तो लैके अज टिल डेट तक दे असी रिलेशनशिप्स देख रहे हैं, ताकि असी रशिया और यूक्रेन वॉर नूं जिहड़ी कन्फ्लिक्ट है इशू नूं सारी गल नूं चंगी तरह रियलिटी च और डीपली समझ सकी। इस तो पहला मैं इस टॉपिक की एक वीडियो बना चुके हैं जिस असी 1991 तो लैके 1991 तो लैके 2014 तक 2014 तक रशिया यूक्रेन संबंध किस तरह के रहे, किन्ने लड़ाई झगड़े हुए, किस तरह दी सरकार रही, किस तरह के उन्होंने काम नीतियां विदेश नीतियां रही, सारिया चीज़ां डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक उपर आई बटन जा रहा है, तुसीं पहले जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो, ताकि अज की वीडियो के जिहड़ी असी 2014 तो लैके 2022 तक टिल डेट तक रशिया यूक्रेन रिलेशनशिप्स से विचार करांगे, इसनूं तुसीं चंगी तरह समझ सको या इसके बैकग्राउंड में इसकी पिठभूमि नूं समझ सको। आओ अज इस वीडियो नूं शुरू करते हैं। यूएसएसआर के समय जो सोवियत यूनियन सी 1991 तो पहला यूक्रेन दे विच बहुत सारे हथियार बनते सी, बहुत वड्डी प्रोडक्शन होंदी सी, मैन्युफैक्चरिंग होंदी सी, बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े समुद्री जहाज, फाइटर प्लेन, होर जिहड़ा असला बरूद है वह बनता सी। रशिया के समय इत्थों का काफ़ी विकास होया सी। उस तो बाद भी जिहड़ा है पाकिस्तान नूं, होर कई देशों नूं बड़े हथियार इन्होंने बेचे है, सप्लाई किए, लेकिन हौली हौली इन्ने कमजोर हो गए, बहुत सारिया चीज़ां सगों रशिया तो अलग होकर बनाउणियां ही भुल गए। हुण पिछे जो उन्होंने आपदे हथियार है जिहड़े वो भी होरां तो खरीदने पै रहे हैं, होरां तो मंगवाने पै रहे हैं, या मदद मंगनी पै रही है। रशिया तो यूरोप नूं बहुत सारिया गैस पाइपलाइनस जांदियां जिहड़ियां यूक्रेन दे विचों दी लंघदियां, यूक्रेन की धरती दे विच दी लंघदियां। तां यूक्रेन रशिया तो क्रूड ऑयल भी लैंदा है, यूक्रेन रशिया तो नैचुरल गैस भी लैंदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਦਾ बहुत ਵੱਡੀ रकम ਦੇ ਵਿੱਚ हर एक साल किराया भी ਲੈਂਦਾ। पिछले कुछ सालों तो वो किराया लगातार ਵਧਾਈ भी गया, और किते ना किते नाटो की मदद मिलने ते ਜਾਂ अमरीका की मदद मिलने ते, अमरीका नाल गंढ तुप करन तो बाद यूक्रेन ने एक साल का 33 बिलियन अमरीकन डॉलर किराया निर्धारित करने की मंग रखती रशिया सामने। और नाल 2017 तो लैके जिवें मैं पहला दसिया बार बार ये कह रहा, पब्लिकली कह रहा, स्टेटमेंट्स दे रहा, प्रैस च कह रहा, एज अ कंट्री जिहड़ा यूक्रेन है अपनी विदेश नीति दस रहा कि असी नाटो पक्कियां, असी अमरीका पक्कियां, असी नाटो नूं ज्वाइन करना चाहुंदे हैं लिखती रूप दे विच, रस्मी रूप दे विच। तां इह तां वो गल हो गई भी समुंदर च रह के मगरमच्छ नाल वैर। हुण उहदे नतीजे यूक्रेन नूं जां उत्थों दे ਜਿਹੜੇ लोग है उन्होंने भुगतने पै रहे हैं। गलतियां सरकारां दी है, गलतियां ਜਿਹੜੇ देशों ने उन्होंने भड़काया ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ फायदे ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਅੱਜ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। लेकिन ਅਸੀਂ पूरी गल ਨੂੰ समझते नहीं, ਤਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ जो आ रहा है ਉਹਨੂੰ देख के एक पासड़ हो जाने ਜਾਂ ਆਪਦਾ कोई गलत ओपीनियन बना लेने, अपनी कोई गलत सोच बना लेने, सच ਨੂੰ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਨੂੰ सच समझन लग जाने। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि यूएनओ की एक यूएनओ सिक्योरिटी कौंसल भी है, पंजाबी च असीं उहनूं सुरक्षा परिषद कह दिंदे हां। 5 जिहड़े वड्डे देश ने वो उहदे परमानेंट स्थाई मैंबर ने, उस तो बिना कुछ थोड़े समय लिए 2 साल की 4 साल लिए अस्थाई टैंपरेरी मैंबरशिप भी दी जाती है। भारत भी उस सुरक्षा परिषद का 2 सालों के लिए अस्थाई मैंबर है। जिहड़े वड्डे पावरफुल कंट्रीज ने जिहदे च रशिया, चीन, अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस ने वो परमानेंट मैंबर ने, उन्होंने कोले वीटो की पावर है। तो जदों ही हुण रशिया ने इस स्पैशल मिलिटरी ऑपरेशन किया जिसनों असीं अटैक, वॉर, इन्वेजन कह रहे हैं, तो वो यूएनओ की सिक्योरिटी कौंसल दे विच एक निंदा प्रस्ताव लैके आंदा गया रशिया के विरुद्ध। उस दे विच चीन ने, भारत ने ते दुबई ने, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात ने वोटिंग च हिस्सा नहीं लिया, ना उस प्रस्ताव के पक्ष च वोट पाई, ना विरुद्ध वोट पाई। बाकी जिहड़े यूरोपीयन कंट्री ने जां अमरीका ने उस दे निंदा प्रस्ताव के हक च वोट पाई, रशिया ने उसनूं वीटो करता, तो वह निंदा प्रस्ताव पास नहीं हो सकिया। इस गल नूं भी सानूं समझण दी लोड़ है कि ये देश ने जिहड़े, चाहे वो चाइना है, चाहे इंडिया है, चाहे यूएई है, ये रशिया के विरुद्ध नहीं खड़े हुए। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे वर्ल्ड नूं, अमरीका नूं, नाटो नूं,
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਾਤਲ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ 14-15 ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਮਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਬਿਲਡਅਪ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 14-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ, ਇਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਰਸ਼ੀਆ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਬਟਾਲੀਅਨ ਇੱਥੇ, 15 ਬਟਾਲੀਅਨ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਲੋਹਾਂਸਕ ਤੇ ਡੋਨੇਸਕ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਔਰ 2014 ਚ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਉਹਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੈਪ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਮਾਲਡੋਵਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਲਡੋਵਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ USSR ਟੁੱਟਿਆ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਨਿਸਟਰੀਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਲਾਰੂਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਪ 'ਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਧਰੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰੋਮਾਨੀਆ ਪੋਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨਾਟੋ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਬਟਾਲੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਟੈਕ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 900 ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਔਰ 50 ਬਟਾਲੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 90,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ। 1 ਲੱਖ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। 1200 ਟੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ 1600 ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਿਲਰੀਜ਼ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 330 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, 240 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, 75 ਸ਼ਿਪਸ ਔਰ ਬੋਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 6 ਸਬਮਰੀਨਸ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 6 ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ
कि वर्तमान समय ਦੇ ਵਿੱਚ यूक्रेन ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਪ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ। ਆ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਤਾਂ 2014 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਲੁਹਾਨਸਕ, ਡੋਨੇਸਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਥੋਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਆ ਖਾਰਕੀਵ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 14-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਉਹ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ 2-3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਰਿਟਨ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਟੋ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਦੂਜਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਟੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਟੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 1991 ਚ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟੋ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ US ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੋਲਡ ਵਾਰ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਾਰ, ਕਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਤੀਵੀਆ, ਲੁਥਾਨੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਹੈ, 1991 ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਟੋ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ। ਇਹ 2-3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 30-35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ, ਮਿਲਿਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 10-15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਰਾਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਰਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੀਬੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਫਗਾਰਡਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਜ਼ਰਸ ਰਸ਼ੀਆ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟੂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ।
जेकर तुसी अजे तक चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया, कृपा करके चैनल नू सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियोज़ बारे, चैनल बारे बाकी लोगों नाल भी गल करो, दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों नाल, ताकि वो भी वीडियोज़ नू देखण लगण ते वध तो वध लाभ उठा सकन। थैंक यू।